الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا للإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الروم: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الآية الثامنة، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ባለፈው ደርሳችን ያው ስለ ሩም ቂሷ ተነስቶ በዛ ወቅት የነበሩ ሁለት ኃያላን ፉርስና ሮም የዲል ቅብብሎች እንዳደረጉ ይሄ ከመሆኑ በፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በትንቢት አስቀድሞ መጀመሪያ ፉርሶች እንዳሸነፉና ከትንሽ ቆይታ በኋላ ሮሞች እንደሚገለብጡ ተናግሮ ያ ትንቢት እንደተረጋገጠ ተጠቅሶ ነበር የቆመው እና ወዐደ አላህ ላ ይኽሊፉ አላሁ ወዐደህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሆናል ብሎ ቃል የገባውን ወይም ተስፋ ቃል የሰጠው ነገር ማንም ሊገድበው አይችልም እሱም ደግሞ ውሳኔ ቃሉን አያጥፍምና አያፈርስም ወላኪን አክثر الناس لا يعلمون ግን ብዙ ሰዎች ይህንን አያውቁም በማለት ትንቢው እንደሚረጋገጥ አስምሮበት ነበር ማለት ነው يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا በዚህ ምድር ላይ ያሉ ብዙዎቹ እምነተቢሶች ውጫዊ የሆኑትን የቅርብ ህይወታቸውን ባህሪያት ያቃሉ ስለ ዱንያ ኑሯቸው የሚያውቁ ብዙ ብልጣብልጦች አሉ ማለት ነው በተለያየ ዘርፍ በዚህ ምድር ላይ መተው እስከሚሄዱ ድረስ ኑሯቸውን ለማደላደልና የሚፈልጉትን ለማግኘት ጥላቶቻቸውን ለማሸነፍና ወገኖቻቸውን ለመርዳት ብዙ ውጫዊ የሆነውን ገጽታ የሚያውቁበት ብዙ ናቸው አለ ግን ውስጣዊ የሆነውን የዱንያ ምስጢር አያውቁም ዱንያ ያመናትን ትከዳለች አንድ ሰሞን አታላና ተብለጭልጫ ትሄዳለች በመጨረሻ እሷን ያመና ውሃ የዘገነ እንደሚባለው እንደዚህ መሆኑን የማያውቁት ብዙዎቹ ናቸው በየተራቸው ሲመጡ ዱንያን ካወቁና ካገኙ በቃ ሁሉን ነገር የጨበጥን ይመስላቸውና ዛቢ ይረግጣሉ ማለት ነው እና ዛሂር ነው የወጹ እውቀታቸው ማለት እንግዲህ ዱንያ ባጢንና ዛሂር እንዳላት አንድ ነገር ውስጣዊ ገጽታና ውጫዊ ገጽታ ይኖረዋል ከላይ ቅርፍቱን የምታከወንክ ያው ተላላነህ ማለት ነው በውስጥ ያለውን ምስጢሩን ካወክ ነው አዋቂ ልትባል የምትቻለው ስለዚህ ዱንያ ባጢልና ዛሂር አላት ሁለቱንም ያወቀ ሰው በጥቅሟ ይጠቀማል አደጋዋን ደግሞ ይጠበቃል ይጠነቀቃል ማለት ነው ተላይ ጥቅሟን ብልጭልጯን ብቻ ያወቀ ግን ያው አጣቆ እንደሚበላ እንስሳ ነው ማለት ነው እንስሳዎች ያው በክረምት ጊዜ የተለያዩ ጨሌዎችና ቅጠላቅጠሎች ይብለጨለጫሉ ያንን ነገር ገና ተሩቅ ሲያዩት እሱን ታልበላሁ ብለው አይናቸውን ጨፍነው ይሄዳሉ ማለት ነው ግን ባለቤታቸው አጣቆ የሚባል ነገር አለ እዛ ቅጠል ላይ የተለያየ ነገር እንደ ትል ነገር ይዘራበትና ያንን የበላ ከብት ወዲያው ይሞታል ማለት ነው ባለቤቱ ያን እንዳይበላና እንዳይሞትበት በመጠንቀቅ ይደበድበዋል እሱ ግን አይኑን ጨፍኖ ሆዶ ያን በግድ ይበላል ወዲያው እዛው ይገለበጣል ዱንያንም የሚያሳድዱ ሰዎችና ውስጧንና ምስጥሯን የማያውቁ ሰዎች እንደዛ ናቸው ዱንያን አግጨው ሁሉ ነገር ተደስቼ ሲል ወዲያውኑ እሷን የሚያጣባት ሁኔታ ይከሰታል አኺራውም ሁለቱም ይታጣል ማለት ነው يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ከቅርቢቱ ህይወታቸው ውጫዊ ገጽታዋን ቅርፍቷን ነው የሚያውቁት እንጂ ውስጧንና ተንኮሏን የሚገባቸው ጥቂቶቹ ናቸው وهم عن الآخرة هم غافلون እነዚህ እምነተቢሶች ደግሞ ስለ አኺራው ጉዳይ ከተነሳ ታመጨረሻው ሀገራቸው ጭራሽ ዘነጉ ናቸው ይላል አኺራን እምነቱም የላቸው ስለሱ የሚያስቡትም ነገር የለም እንዳለ ዝም ብሎ ባዶ ነው ማለት ነው ስለ ዱንያ ግን ዛሂሯን ያቃሉ ውስጧን ደግሞ ተንኮልና ዘዴዋን ስለማያውቁ ወዳው ይበላሉ በማለት በዱንያ የሚታለሉና የሚሸነገሉ ሰዎች ለጊዜው እንኳን አዋቂና ብልጣብልጦች ቢመስሉ በመጨረሻ
ከንቱ እንደሚሆኑ ጠቆመ ማለት ነው። እና እንግዲህ ይህን ቢረዱ ኑሮ ሰዎች ዱንያ ለጊዜው መኖሪያና መሸጋገሪያ ናት። ላወቀባት እርግጥ ጠቃሚ ነገር ናት ማለት ነው። ለአኺራው ስንቅ ትሆናለች፣ ይዘጋጅባታል፣ ጌታ ጋር ይተዋወቅባታል። ያላወቀባት ግን እሷን ሲያሳድድ ጌታውን ይረሳል። ከዛ በኋላ እሷም ትከዳለች፣ በመጨረሻ የሚጨብጠው አጥቶ ይወድቃል ነው። አወለም የተፈከሩ ፊ አንፉሲሂም፣ ለመሆኑ እነዚህ እምነተ ቢስ የሆኑ ወገኖች በነፍሳቸው ዙሪያ ለምን አያስተውሉም ይላል። እና ሌላ ነገር ራቅ ብለው መመራመርና ማወቅ ቢያቅታቸው በራሳቸው ዙሪያ እኮ ቢያስቡ ስለ ጌታቸው ማንነት በቀላሉ የነሱ ይዘትና ባህሪ ይጠቁማቸው ነበረ። ሰው እንግዲህ የተለያዩ አካል ክፍሎች አሉት፣ የተለያዩ ስሜቶች አሉት፣ የተለያዩ ፍላጎቶች አሉት። እነዚህ ሁሉ ነገሮች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደፈጠረለት ቢያስተውል ይሄንን ሁለት አይኔን የሚበራልኝን ማን ነው የሰጠኝ? የሚናገረው አንደበቴ ምላሴ ማን ነው የፈጠረልኝ? አፍንጫዬ ማን ነው የከፈተው? እግሬን ማን ነው እንዲቆምበት አድርጎ ያስተካከለልኝ? እጄንም እንዲሰራበት ያስቻለው ማን ነው ብሎ የገዛ አካል ክፍሉን እንኳን ቢያስተውል የነዚህን የአካል ክፍሎች ሁሉ በዚህ መልክ ለዚህ አገልግሎት የመደበና ያስተካከለ ጌታ እንዳለው ያመለክታል። የገዛ ራስህና አካልህ ማለት ነው። ይችን እንኳን አስባችሁ ስለኔ ለምን አትገነዘቡም? በራሳችሁ ዙሪያ ብታስቡ ራሳችሁን በራሳችሁ አልፈጠራችሁም፣ አልገነባችሁም። የራሳችሁን ፍላጎት የተመኛችሁትን ሁሉ እኔ ካላልኩ አታገኙም። የምትፈሩትንም ሁሉ እኔ ካልጠበቅኳችሁ በስተቀር ልትከላከሉ አትችሉም። እና በራስህና በጥቅምህ ዙሪያ ያለውን ነገር እኮ ብታስብ እኔ ጌታ ጋራ በቀላሉ ሊያገናኝህ ይችል ነበረ። ግን ራስህን አደንዝዘህ ማወቅ ያለብህን ነገር ሁሉ ረስተህና ዘንግተህ በስሜት ብቻ ትጋልባለህ። ይሄ ደግሞ የጨለማ ሩጫ ማለት ነው፣ ለአደጋ ነው የሚያጋልጠው ማለት ነው። ማ خلق الله السماوات والارض፣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማያትንና ምድርን አልፈጠረም። ወማ በይነሁማ፣ በሁለቱ ዓለም መካከል የሚገኙትንም ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ፍጥረታቶች አልፈጠራቸውም። ኢላ ቢልሐቅ ቢልዓድል ወልሕክማ፣ በእውቀትና በእውነት ላይ ተመስርቶ እንጂ። ማንኛውንም የፈጠረውን ነገር ሰማያትን ምድርን ለጨዋታ ለቀልድ ሳይሆን ለቁም ነገር ነው የፈጠረው። ማለት ፈጣሪው ጋር እንዲያስተዋውቃችሁና እነሱ ጋር እንድትጣረቁበት ብዬ ነው የፈጠርኩት እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ ትርጉም አልባ አይደለም ማለቱ ነው። እና ይሄንን መሬት እንደዚህ ዘርግቶ በሱ ላይ እንድትኖሩ እንድትሰፍሩ የሚያስፈልጋችሁን ምግባችሁን እንዲሰጣችሁ እንዲበቅልላችሁ ማዕድን እንድታወጡ የሚያደርግላችሁ ከወደ ሰማይ ደግሞ አየር የሚቀያይርላችሁ ዝናብ የሚያወርድላችሁ ማን እንደሆነ ቆም ብላችሁ ብታስተውሉ እኮ ስለኔ በቀላሉ መገንዘብ በቻላችሁ ነበር። ግን ጥቅማን ታሳድዳላችሁ፣ ባለቤቱን ትረሳላችሁ ማለቱ ነው። ወአጀል ሙሰመን፣ እንደገና ደግሞ ሁሉም ነገር በዛ ዓለም ላይ የተፈጠረ ነገር ሁሉ የተወሰነ ቀጠሮ ድረስ ነው የሚጓዘው እንጂ ዝም ብሎ ባለበት የሚቀጥልም ነገር እንደሌለ ታውቃላችሁ። ይሄን ብትገነዘቡ ኑሮ ምንኛ የሚበጃችሁን ነገር በመረጣችሁ ነበር ይላል። እና እንግዲህ አጀለ ሙሰማ ማለት ማንኛውም ፍጡር ነገር እድሜ ተሰጥቶታል። ዝም ብሎ በልቅ ዘላለም የሚኖር ነገር የለም ማለት ነው። ትናንትና አንተ አልነበርክም፣ ተወልደህ ዛሬ ህፃን ነህ፣ ነገ ደግሞ ጎረምሳ ትሆናለህ፣ ከዛ ወዲያ ታረጃለህ፣ ትሞታለህ። ይሄ ለውጥ በየጊዜው በሁሉም ላይ የሚሄድ ነገር ነው ማለት ነው። እና ትናንትና ደሃ የነበረው ዛሬ ሀብታም ይሆናል፣ ዛሬ ሀብታም የነበረው ነገ ይከስራል። ትናንትና ጤናማ የነበረው ዛሬ ይታመማል፣ በእድሜ ላይ የነበረው ይሞታል። ይሄ ሁሉ ለውጥ የሚፈራረቀው በእናንተ ላይ በማን ትእዛዝና በማን ስልጣን ነው? እኔ እኮ ነኝ ይሄን ሁሉ የማደርገው ይላል ማለት ነው። እና ማንኛውም ሰው እሱ በገዛ ፍቃዱ ልምጣ ብሎ የመጣ እንደሌለ ታውቃላችሁ። እንደገና ደግሞ ዱንያን ይበቃኛል ሊሄድ ብሎ በገዛ ፍቃዱ የሚሄድም እንደሌለ ታያላችሁ። ይሄንን እያያችሁ ለሁሉም ነገር እድሜ እጣ ፈንታ የመደብኩት እኔ መሆኔን እየታወቀ ለምንድን ነው የምትደናቆሩት ይላል ማለት ነው። ለእያንዳንዳችሁ የእድሜ ገደብ መስጠት የራሱ እኔ የሁላችሁ የበላይ ተቆጣጣሪ መሆኑን አያሳይምን? ወኢነ ከሲረ ሚነ ናስ፣ ይሄ ሁሉ እንግዲህ መረጃ በዙሪያችሁ ተደርድሮና ተከምሮ እያለ ከሰዎች ግን ብዙዎቹ ቢሊቃኢ ረቢሂም ለካፊሩን፣ ጌታቸው ጋር መገናኘትን ሸምጥጠው የካዱ ናቸው ይላል። እንግዲህ ሰዎች ትናንትና ያልነበርነውን ያመጣን ጌታ
ነገ ደግሞ ሊወስደን ይችላል የሚለውን ዘንግተው ለጊዜው ብቻ ፍላጎታቸውን ያሳድዳሉ። ነገ ትሞታለህ፣ ከዚህ ዓለም ትሰናበታለህ፣ ከዛም የሰራውን ስራ የምትጠየቅበት ጊዜ ይመጣል ሲባል ይሄ የማይዋጥላቸው ብዙዎቹ ናቸው ይላል። እና ጌታ ጋር መገናኘት እንደማይቀር ሁሉም ነብዮች አስተምረዋል፣ ሁሉም ኩቱቦች አረጋግጠዋል። ይሄ ነገር ሲነገራቸው ግን የማይዋጥላቸው በጣም ብዙዎች ናቸው። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው። የሰው ልጅ እርባታ እየሰፋ ነው የሚሄደው። በአሁኑ ጊዜ ዓለም የተሸከመችው የሰው ልጅ ቁጥር ከማንኛውም ጊዜ የበለጠ ነው። ከዚህ ደግሞ በፐርሰንት ካፊሩ ሲታይ ደግሞ ከሙስሊሙ በብዙ ጥፍ የላቀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወኢነ ከሲረ ሚነ ናስ በምድር ላይ ከሚገኙት የሰው ህዝቦች ብዙዎቹ ጌታ ጋራ መገናኘትን የካዱ ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ያው የኖርኩትን ያህል እኖራለሁ ከሞትኩ በኋላ ተቀብሬ በዛው ቀራለሁ የሚል የደንቆሮ አመለካከት ይዞ ነው የሚጓዘው። ብዙ አዋቂ ፈላስፋ፣ ፕሮፌሰር፣ ዶክተር የተባለው ሁሉ በአሁኑ ጊዜ ይሄ ነው አቋሙ ማለት ነው። ይሄ የሚያሳዝን ነገር ነው። የሰው ልጅ እንግዲህ ዕውቀቱ እያደገ ሲሄድ እንደገና ወደፊት የሚያጋጥመውንም ነገር ማሰብ ሲጠበቅበት ብዙሃኖቹ ግን ልክ እንደ እንስሳዎች መተው እስከሚሄዱ ድረስ የሚበሉትን ነገር እንጂ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ወደ ፊትና ወደ ኋላ ርቀው የማያስቡና ስለ ጌታ የማያውቁት እጅግ ብዙዎች ናቸው በማለት ይተቻል ማለት ነው። አወለም ይሲሩ ፊል አርዲ እና እነዚህ እምነተ ቢስ የሆኑት ክፍሎች ለመሆኑ እኔ የምላቸው ነገር እውነትና ውሸት ለመሆኑን ለማረጋገጥ ከፈለጉ በምድራቸው ላይ ለምን አይንቀሳቀሱምና የተለያዩ ጉብኝቶችና ጥናት ምርምር አያካሂዱም ይላል። እንግዲህ አሁን በምትሉት ቋንቋ እውነት ምሁሮች ከሆናችሁ እውነት ተመራማሪዎች ከሆናችሁ ወደ ሰማይ የመድረስ እንኳን አቅም ባይኖራችሁ በምድራችሁ ዙሪያ ያሉትን መረጃዎች እኮ ተዘዋውራችሁ ብትቃኙና ብታስተውሉ ብዙ ስለኔ ምስጢር ልታውቁ ትችሉ ነበረ። እንደ እንስሳዎች ግን ለጊዜው የምትጎርሷትን ብቻ ነው የምታሳድዱት። አለበለዚያ የሰው ልጆች የገዛ ታሪካቸውን ቢያጠኑ ታሪካቸው በተለያየ ክፍለ ዓለም በተለያየ ክፍለ ዘመን ብዙ ክስተቶች አልፈዋል በምድር ላይ። እነዛን ነገሮች ለማጥናት ብትንቀሳቀሱና ብትቃኙ ያለፈው ታሪክ ራሱ እኔና የሰው ልጆች ግንኙነት ምን እንደሆነ ቁልጭ አድርጎ ያሳያችኋል። በመሬት ላይ ለምን አይሄዱም ይላል። አንድ ሰው በየአገሩ የተለያየ ክስተት አልፏል። የራሱ የሆነ ታሪክ አለው እና ካንዱ የሌላው የተለየ ይሆናል ማለት ነው። ያንድ አካባቢ ኗሪ ብቻ ከሆን ካንተ ትንሽ እስር ቤት ነው የምትኖረው ማለት ነው። ምንም መረጃ አታገኝም። በተለያዩ አገሮች ግን በተዘዋወርክ ቁጥር የሰው ልጆች ልማዳቸው፣ ባህሪያቸው፣ ሃይማኖታቸው፣ ታሪካቸው ታያለህ። ያን ሁሉ ነገር ማን ነው እንደዚህ ያደረገው የሚለው ጥያቄ እያደገ ሲሄድ ትክክለኛው የዓለም ጌታ አላህ ነው ወደሚለው ግብ ያደርሳል ማለት ነው። ለምን ይሄን አታደርጉም ይላል። ማለት ምንድነው? የላኩላችሁን ኩቱቦች ማንበብና መረዳት ካቃታችሁ እንዲሁም ደግሞ ነብያቶችን መተባበር ካልቻላችሁ እናንተ በምታውቁትና የዘመኑ ስልጣኔ ነው በትሉት በጥናትና በምርምሩ መስክ ለምን አትንቀሳቀሱም? በራሳችሁ ዜማ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እኔ ግን ያው ብዙ እንዳትደክሙ ብዬ ነገሩን አመቻችቼ ነብያትን መቋንቋቸው ልኬ ኩቱቦችን አውርጄ ይሄ ነው ትክክለኛው ብዬ አስቀምጬላ ጋብዤልችሁ ነበረ። ይሄንን ለመጠቀም ካልቻላችሁ እኛ በአሁኑ ጊዜ ሰልጥነናል፣ መጥቀናል፣ ተንቀሳቅሰናል እያላችሁ ነው። በዛ በምትሉት ስልጣኔ እውነቱ እንደምትሉት ከሆነ በምድር ዙሪያ ተንቀሳቅሳችሁ የዚች ምድራችሁና የነዋሪዎቹ ፍጡሮች ታሪክ እንዴት ነው? ተየት ተነሳ? ማን ጀመረው? እንዴት መጣ? ማን ነው የሚያስተዳድረው? የሚለውን እኮ ብትከታተሉ ብዙ ጠመዝማዛ ጉዞ እንኳ ቢሆንም ዙሮ ዙሮ ወደ ባለቤቱ ያደርሳችሁ ነበረ። ይህንንም አላደረጋችሁም ማለቱ ነው። ስለዚህ ለድንቁርና ተጋልጣችሁ ያዕለሙነ ዛሂረ ሚነል ሐያቲ ዱንያ ያለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ሰዎች እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ በማንም ጊዜ ከነበረው ዕውቀቱ አድጓል፣ የሰው ልጅ ሰልጥኗል፣ በልጽጓል እየተባለ ነው። እውነት እንደምትሉት ከሆነ ለምን በምድራችሁ አካባቢ ተንቀሳቅሳችሁና የዓለማችሁን ታሪክ ተረርታችሁ ከኔ ጋር ያለውን አላቃ አትገመግሙትም? ፈየንظሩ ከይፈ ካነ አቂበቱ الذين من قبلهم ከነሱ በስተፊት የነበሩ ህዝቦች ፍጻሜያቸው እንዴት እንደነበረ ለምን አይመለከቱም ይላል።
ብዙ ጀባቢራዎች አምባገነኖች አልፈዋል በመድር ላይ አነ ረብኩም الأعلى የሚሉ እና من اشد منا قوة የሚሉ ነበሩ እነዛ ሁሉ እነሱ እንደሚሉት ከነሱ ውጭ ተነሱ የሚበልጥ ኃይል ከሌለ ማን ነው እነሱን ያጠፋቸው ብለህ ለምን አትጠይቅም ማለት ነው ፍራውን አነ ረብኩም الأعلى ما علمت لكم من اله ይልም ነበር ግልጽ ላይ ተቀምጦ ግን ያንን ብሎ እንዳለው ሆነ ወይ መጨረሻ ፍጻሜው ምን ሆነ አላህ እስተሰራዊቱ በማዕበል ጠራርጎ ደብዛውን አጠፋው ይሄ ማንም ሊክደው የማይችል ታሪክ ነው ያንን ቢያስተውሉ እንግዲህ በዛ ዘመን እሱን የሚወዳደር ማንም ኃይል አልነበረም እንደደነፋው እውነት ጌታ ቢሆን ኑሮ ለምን የዛ አይነት ውድቀት ይወደቀ ነበረ ብለ ብታስብ ማንኛውም አምባገነን ከኔ በላይ ሌላ ወሳኝ ኃይል አለ ማለት ያውቅ ነበር ማለት ነው እና አዲም እንደ ህዝቦች አላህን ፍሩ ሲሏቸው ነብዩላህ ሁድ ማን አሸዱ ሚና ቁዋሉ የባካ አታስፈራራን እንደኛ የበለጠ ኃይል ያለው ከቶውንም በአለም ላይ የለም አሉ ማለት ነው እነሱን ለጉዱ እንደ እብቅ ወይም እንደ ጭድ በንፋስ ነው ደብዛቸውን ያጠፋቸው ማለት ነው እንደዛ ያሉትን ኃይሎች እንግዲህ ልክ እንደነሱ ጠንካራ ኃይል ወይም ደግሞ በመሬት ላይ የሚወዳደራቸው ከሌለ የመላእክት ሰራዊት ልኮ ሊያስወጋቸው ይችል ነበር እንደዛ ያስፈልግም ማለት እነዚህ ርጋፊዎች ደግሞ ምንድናቸው ብሎ ንፋስ ላከና ብቅና ቡኖ እንደሚያጠፋው በንፋስ ተራረጋቸው ማለት ነው ሌሎችም እንግዲህ በማዕበል የተመቱትም እሳት የዘነበባቸውም አሉ እነዛ ሁሉ ፍጻሜያቸው ለምን እንደዛ ሆነ ብላችሁ ታሪኩን ብትገመግሙና ብትረዱ ኑሮ እናንተም ልካችሁን ታውቁ ነበረ ግን ወይ ተዲኑ የላችሁ ወይ ከዱንያው የላችሁ ዲኑን በቀጥታ የላኩላችሁን መረጃ አልተቀበላችሁም በእናንተ ቋንቋና በእናንተው ልማድና ባህል ደግሞ ጥናት ምርምር የሚለውንም አልተጠቀማችሁበትም ይሄን ብታረጉ ኑሮ እኮ ዙሮ የዓለም ታሪክ እኔ ጋር ያገናኛችሁ ነበር ይላል ለማን ፈየንظሩ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ከያንዳንዱ ከሃዲዎች ጀርባ አባታቸው ቅድማያቶቻቸው ከነሱ የበለጡ ነበሩ እነዛን ሁሉ ምን ወሰዳቸው ለምን ተጠራርገው ተምድር ላይ ጠፉ የሚለውን ነገር ለምን አትመለከቱም ይላል ካኑ አሸደ منهم قوة ቀደም ሲል በአለም ዙሪያ የነበሩ ህዝቦች እኮ አሁን ካሉት የበለጠ ኃይል የነበራቸው ነበሩ ሊካድ የማይቻል ማለት ነው እና ለማንም አንበገርም እያሉ በጣም የጠነከሩና የሚያቀራሩ ነበሩ ማለት ነው ወአሳሩ الارض መሬትን የቆፈሩና ያለሙ ነበሩ የተለያዩ ማዕድናቶችን ለማውጣት እንደገና የተለያዩ የምድር ቤቶችን ለመስራት በመሬት ላይ ብዙ ሚና የተጫወቱ ነበሩ ወአሳሩ الارض ማለት መሬትን ያረሱ ያለሙ ወአመሩሃ ያስዋቡ የተለያዩ ዘመናዊ ቤቶች እየሰሩ ከተማዎችን የከተሙ ብዙ ነበሩ አክثر مما عمروها አሁን ያሉት ታለሟት የበለጠ ይላል እንግዲህ ከመኮች ማለት ነው መኮች እንግዲህ በጊዜው በጣም ኃይል አለን ብለው በነብዩ ላይ ይደነፉ ነበር እናንተ ምንድናችሁ ከናንተ በፊት ምድርን እንዴት አድርገው ያለሙና ያሽቆጠቆጡ በጣም የሰለጠንና በለጸግን ያሉ ስንት ነበሩ አለ ማለት ነው ወጃቱም ሩሱሉሁም بالبينات እነዛ ሁሉ ነብያቶች ታዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጊዜው የመደበላቸው መልእክተኞች ግልጽ የሆኑ መረጃዎችን ይዘው መጡላቸው እና ከነሱ የበለጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚቆጣጠራቸውና እንደሚታዘባቸው ሊነግሯቸውና ሊያሳውቋቸው የአላህ መልእክተኞች ይዘው መጡ ኩቱቦችን እንደውም ሙዕጂዛዎችን ማለት ነው فما كان الله ليظلمهم ያንን ጌታ የላከላቸውን መረጃ አንቀበልም በማለታቸው ራሳቸውን ለአደጋ ዳረጉ አላህ ግን ያንን የላከላቸውን ነገር ቢቀበሉ ኑሮ ሊያዲናቸው ነበር እንቢ ሲሉ አሻፈረኝ በሚሉ ጊዜ ግን ምላሹን ሰጠና አጠፋቸው ማለት ነው ያንን እርምጃ በመውሰዱ አላህ እነዛን ሰዎች አልበደላቸውም ጥፋተኛ ምን ጊዜ መቀጣት ስላለበት ማለት ነው ወላኪን ካኑ አንፉሰሁም يظلمون ታዲያ አላህ ተምድርገጥ ጠራርጓ አጥፍቷቸው ሲያበቃ አልበደልኳቸውም የሚለው ማን ነው ታዲያ ተጠያቂው ታላችሁ ወላኪን ካኑ አንፉሰሁም يظلمون እነሱ ራሳቸውን በራሳቸው የሚበድሉ ነበሩ አላህ አመፀኞችና ጥጋበኞች በመሆናቸው ከኛ በላይ ማን አለ እያሉ በማቅራራትና በመደንፋታቸው ራሳቸው በራሳቸው ጥፋታቸውን ዳረጉ እስቲ የመጣው ይምጣ በማለት በገዛ እጃቸው ነው ጥፋትን የጠሩትና ራሳቸውን ለማጥፋት የበቁት
እንጂ እኔ ጥሪዬን ቢቀበሉና ነብዮችን ቢተባበሩ ኑሮ አላጠፋቸውም ነበር ግን በገዛ እጃቸው እኔ ጋር መጣላት የማይገባቸውን ሲጣሉና እኔ ጋር ፍጥጫ ሲፈጥሩ በገዛ እጃቸው የጋበዙት አደጋ በላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ያለፉት እንደዚህ ነው አሁንስ ያሉት ተረኞች ከዛ የተሻሉና የተለዩ ናቸው ከሆኑ መልካም ካልሆነ ግን አሁንም ተታሪካቸው መማር አለባቸው ይላል ማለት ነው هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله